राधे यस्य प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतयपि ध्येयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभु श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं गोपं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजुग कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमादं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसं गौरी प्रेमो प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडविरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं सौदरनस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकान्त नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधवम तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तंग नमामि हरिप्रिये। राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया निज पदाब्जे दर्शं मज्जं प्रदीयताम्। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणां पदरेणुम् अभिघ्नसौ यशां घुरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हुरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदरायणि। यं प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातरया जुहाव। उद्धृति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दासे रघुनाथ। भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলে দেহ মোরে নিতাই গৌর ভক্তি দান। নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল। জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল। রাধে 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 জয় জয় শ্রী রাধে। রাধে প্রাণ রাধে 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 জয় শ্রী রাধে রাধে রাধে। জয় রাধা রানী। श्री उद्धव उवाच भगवतुत्तम श्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्ति प्रवर्तिता दिष्टा मुनिनामपि दुर्लभा। सर्ववेदांत सार सर्वपुराण चक्रवर्ती ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह সেই শ্রী গোবিন্দের শব্দ ব্রহ্মময় বিগ্রহ শ্রী শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধে ৪৭তম অধ্যায়ে ২৫ সংখ্যক শ্লোকেতে সুখদেব গোস্বামী বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, শ্রীমতী রাধারানীর দিব্যোন্মাদ অবস্থা প্রশমিত হলে পরিবেশটি অনুকূল যখন হলেন,
কিন্তু উদ্ধব খুব বিজ্ঞ, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির সমান। তিনি বুঝলেন যে কান্তা শিরোমণি শ্রীমতী রাধারানী এবং গোপীগণের চিত্তবৃত্তি এখনো পরিপূর্ণভাবে প্রকৃতিস্থ হয়নি। আমি যে সন্দেশ বহন করে নিয়ে এসেছি তাদের জন্য, সেই সন্দেশ বা বার্তা গ্রহণ করার মতন এখনো তাদের মনোবৃত্তি স্থিতাবস্থা আসেনি। তাই তাদেরকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যই উদ্ধব তাদের অনুরাগের মহিমা কীর্তন, সর্বধর্ম উল্লঙ্ঘন করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের মহিমা কীর্তন এবং কৃষ্ণের জন্য সমস্ত কিছু পরিত্যাগের যে মনোবৃত্তি, এই সবই হচ্ছে দুর্লভ বস্তু, যা কখনো হয় না এবং হবার নয়। অথচ কি আশ্চর্য, কান্তা শিরোমণি শ্রীমতী রাধারানী আর সমস্ত সখীগণের মধ্যে সেই দুর্লভ বস্তুটি প্রকাশিত, প্রবর্তিত, অভিব্যক্ত। তাই একের পর এক সুচতুর উদ্ধব গোপীগণের মহিমা কীর্তন করে অপেক্ষা করছেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমার এই বইয়ে নিয়ে আসা শ্রী গোবিন্দ কর্তৃক প্রদত্ত যে সন্দেশ বা বার্তা, সেটি গ্রহণ করার মতন পরিপূর্ণ মনোবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত উদয় না হচ্ছে, ততক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। গতকাল শ্লোকে ত্যাগের কথা বলেছেন, না কর্মত্যাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণের জন্য। অর্থাৎ সাধারণ জগতে সাধারণভাবে যদি কোনো সাধকের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা, এমনকি সেটি শুভ বা অশুভ যেমনই হোক, নিতাই গৌর হরিবোল, গৌর হরিবোল, গৌর হরিবোল, জয় রাধারানী, জয় রাধারানী। সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য যদি সত্যধিপতি শ্রী গোবিন্দের জন্য হয়, তখন সেটি ভক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এটি হচ্ছে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ আদির সিদ্ধান্ত। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতে দেখতে পাই, নবযোগেন্দ্রগণের মধ্যে কবি নামক নবযোগেন্দ্র সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্যই যে কৃষ্ণ হওয়া উচিত, গোবিন্দ হওয়া উচিত, সেই প্রসঙ্গে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন, কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধাত্মনা বানুসৃত স্বভাবাৎ করতি যৎ যৎ সকলং পরস্मै নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ। অর্থাৎ কবি নামক যোগেন্দ্র বললেন, হে মহারাজ নিমি, মানুষের শরীর, বাক্য, তার
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে, আছে মন, বুদ্ধি, অহংকার এবং চিত্ত। আর এইসবের অনুগত নানা প্রকার স্বভাব রয়েছে। তা জীব এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, মন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে বা প্ররোচিত হয়ে এই সমস্ত কর্ম যে সমাধান করে, তা নারায়ণেতি সমর্পয়েত তৎ, অর্থাৎ নারায়ণের উদ্দেশ্যে তার সমগ্র শুভাশুভ ফল নারায়ণের চরণে সমর্পণ পূর্বক যদি অনুষ্ঠান করা হয়, হে মহারাজ নেমি, তারই নামই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত ধর্ম। তা এই যে মনীষী বৃন্দের অনুভবের সিদ্ধান্ত, উদ্ধব বলছেন, গোপীগণ, তোমাদের জীবনের যত কিছু ব্রত, তপস্যা, দান, ধ্যান, এমনকি দৈহিক কর্মাদি সমস্ত কিছুই কি অদ্ভুত। কারো কাছ থেকে তোমরা উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে এসব করেছো তা নয়। কারো উপদেশে, কারো নির্দেশে যে তোমরা সমস্ত কিছু গোবিন্দে সমর্পণ করেছো তা নয়। প্রাণের টানে তোমাদের এই কৃষ্ণে কর্মসমর্পণ, এর মধ্যে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা এই যে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক কৃষ্ণেতে কর্মার্পণ, এটি তো সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি। আর সেই ভক্তির সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জগতে যদি কেউ দেখতে চায়, জানতে চায়, তাহলে একমাত্র তোমরাই। এর পরবর্তীতে আবার স্তুতির ছলে বললেন, ভগবত উত্তম শ্লোকে ভবতিভীর অনুত্তমা ভক্তি প্রবর্তিতা দিষ্টা মরিনামপি দুর্লভা। অর্থাৎ হে গোপীগণ, এই যে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ পবিত্র কীর্তি শ্রী ভগবান, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভবতিভি তোমাদের যে অনুত্তমা ভক্তি, অনুত্তমা ভক্তি মানে যে ভক্তির মধ্যে আত্মসুখ ও বাসনার বিন্দু মাত্র কোনো গন্ধই নেই। চাওয়া পাওয়া, রক্ষা, কামনা বাসনা পূরণ, এই উদ্দেশ্যে ভক্তির অনুশীলন, এর একেবারে গন্ধই নেই। তাহলে কেন ভক্তি? বলে কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তোমাদের এই ভক্তি সাধন, এই ভক্তি প্রচেষ্টা, এই ইবম্বিদ ভক্তিকে বলা হচ্ছে উত্তমা ভক্তি। এবং সেই ভক্তিটি হতে হবে কার প্রতি? অন্যান্য দেবদেবী তো নয়, শ্রী ভগবানের যে নানা প্রকার ভগবৎ স্বরূপ রয়েছে, যেমন বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ, নৃসিংহ, বামন ইত্যাদি ইত্যাদি, এরাও ভগবত তত্ত্ব। এদের প্রতিও তো আমাদের ভক্তি থাকবে,
কিন্তু সেই ভক্তিটি হচ্ছে আনুষঙ্গিক ভক্তি। মূল ভক্তিটি কার প্রতি হবে না ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রী গোবিন্দের প্রতি, আর অন্য কারোর প্রতি নয়। তা সেই যে অনাদির আদি শ্রী গোবিন্দের প্রতি তোমাদের এই যে সর্বোত্তমা ভক্তি, এই ভক্তিটি মুনিনামপি দুর্লভা, অর্থাৎ মুনিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মুনি হচ্ছে সনক সনন্দ সনাতন সনত কুমার, আর তার নিচে যত মুনিগণ রয়েছে। তা সাধারণ মুনিগণ কোথা? মুনিগণের মধ্যে যারা শিরোমণি সদৃশ সেই সনক সনাতন আদির কাছেও এবংবিধ ভক্তি হচ্ছে দুর্লভা। কিন্তু দিশটা আমাদের অর্থাৎ এই জগৎবাসীর মহা সৌভাগ্য যে সেই তোমাদের ভক্তি শ্রী গোবিন্দের উপরে এবংবিধ ভাবে উৎসাহিত হয়ে অভিব্যক্ত হয়ে পরবর্তী এই জগতের ভজন সাধনের সূত্র রচনা করে মহাকল্যাণ সাধন করলে, এটি হচ্ছে ভক্তি প্রবর্তিতা। কোন গোপী বলছে, উদ্ধব কি বলছো এইসব উচ্চাঙ্গের ভাষা, মাথায় আমাদের ঢুকছে না। ভালোবাসা ভালোবাসা, ভক্তি তার সংজ্ঞা টঙ্গা জানি না, আমরা জানার প্রয়োজনও মনে করি না। আমরা শ্রী গোবিন্দকে ভালোবাসি এটাই জানি। এ দেহ মন প্রাণ আত্মা আমাদের জীবনের যতগুলো উদ্দেশ্য সবই গোবিন্দের জন্যই। এটি আমরা কারোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বিচারপূর্বক তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি তা নয়। উদ্ধব, এই প্রশ্নের উত্তর আমরাও জানি না যে কেন এইভাবে গোবিন্দকে ভালোবাসলাম, আর সেখান থেকে ফেরা কখনো সম্ভব নয়। একেবারে যথা সর্বস্ব বিকিয়ে দিলাম। তাই এতে জগৎবাসীর কি সৌভাগ্য? আমাদের সৌভাগ্যের কথা বলতে পারো উদ্ধব। উদ্ধব বলছে না না ঠাকুরারিগণ, তা নয়। কেন? আপনাদের যে এই প্রেম ভক্তি গোবিন্দের প্রতি, এটা সাধন ভজন প্রচেষ্টার দ্বারা লভ্য নয়, এটা অনাদি সিদ্ধ, এটা নিত্য সিদ্ধ বস্তু। তা যা নিত্য সিদ্ধ বস্তু এবং এই বস্তু যারা প্রাপ্ত হয়েছেন, যাদের মধ্যে যে আধারে অবস্থান করছেন, তাদের আর সৌভাগ্য কি? সৌভাগ্য হচ্ছে যারা পায়নি এবং যে বস্তুটি না পেলে দুর্লভ মানব জন্ম ব্যর্থ, সেই বস্তুটি যদি মায়াবদ্ধ এবং হাজারো প্রকার কর্মবন্ধনে বদ্ধ জীব একবার প্রাপ্ত হয়, তখনই তো তার ভাগ্যের দুয়ার খুলে যায়। তা তোমাদের যে ভক্তি, নিত্যসিদ্ধ ভক্তি এবং উত্তমা ভক্তি, উত্তম শ্লোক শ্রী গোবিন্দের প্রতি, এইটি ব্যক্ত হলো জগতে। আর ব্যক্ত হওয়াতেই আমাদের মতো মায়াবদ্ধ জীবের, কর্মফলভোগী জীবের সৌভাগ্যের দরজাটা খুলে গেল। গোপীগণ যেন বলছেন, উদ্ধব, এটা হিসাব মিলানো যাচ্ছে না। আমরা ভালোবেসে ফেলেছি, কেন বেসেছি জানি না, এটা ঠিক। আর এই ভালোবাসাটা বুদ্ধিপূর্বক নেই, জন্মসূত্রে এসে গেছে।
কেন এসেছে আমরা ওই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই না। তা এই ভালোবাসার আকর্ষণেই আমরা গোবিন্দকে ভালোবেসে ফেলেছি, আর এখান থেকে সরবারও কোনো উপায় নাই। কিন্তু এই ভালোবাসার প্রসঙ্গ নিয়ে তা জগৎবাসীর কি ভাগ্যের দরজা খুলল, এটা তো বোঝা যাচ্ছে না। উদ্ধব বলছেন, ঠাকুরানীগণ শুনুন, এই যে আপনাদের যে কৃষ্ণ প্রেম বা ভক্তি, এটা হচ্ছে অনাদি সিদ্ধ, সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত নয়। এই বস্তুটি আপনাদের অন্তঃকরণে ছিল, আছে, থাকবে। তা এই যে প্রেম বা এই ভক্তির স্বরূপটা কি না? রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে, তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা নামে। তোমাদের যে ভক্তি ঠাকুরানীগণ, সেই ভক্তির নাম হচ্ছে রাগাত্মিকা ভক্তি। রাগাত্মিকা ভক্তি কাকে বলে? যেমন একটা সুমিষ্ট অমৃত আম, তো জন্ম থেকে মিষ্টি। তা এই যে যেই মিষ্টত্বটি ছিল, আছে, থাকবে, এটা নিত্য সিদ্ধ এবং রাগ মিশ্রিত। রাগ কাকে বলে? ইষ্টে সারসিকী রাগ পরমাবিষ্টতা ভবে, তন্ময়ে যা ভবে ভক্তি ছাত্র রাগত্মিক অদিতা। শিরূপ গোস্বামী পাদ বলছেন ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে, ইষ্টে সারসিকী রাগ, অর্থাৎ অন্তরের সমস্ত নিংড়ানো প্রিয়ত্ববোধ যার প্রতি গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তো তার প্রতি সবসময় একটা প্রেমময়ী তৃষ্ণা। না দেখলে, তার একটু সেবা না করতে পারলে, তার সঙ্গে একটু আলাপ করতে না পারলে, মুহূর্তের জন্য জীবনটা যেন ব্যর্থ হয়ে যায়। এই যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, এই তৃষ্ণাকেই রাগ বলা হয়। এই তৃষ্ণা যখন জাগে, তখন কৃষ্ণের প্রতি যখন জাগে, তখন মন, প্রাণ, দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তরাত্মা, হৃদয় সব কৃষ্ণ ভাবে আবিষ্ট হয়ে থাকে সর্বক্ষণ। এই জন্য এই যে প্রেমময়ী তৃষ্ণার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে গোবিন্দের প্রতি যে আবিষ্ট দশা, এরই নামই হচ্ছে রাগাত্মিকা ভক্তি। এইবার এই ভক্তিটি সাধন করে পাওয়া যাবে না, কিন্তু এই ভক্তিটির প্রয়োজন রয়েছে। তাহলে কি করে পাওয়া যাবে না? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু এই রাগ ভক্তির সাধন প্রচার করবার জন্য, নিজে আচরণ করে দেখাবার জন্যই কলিযুগে অবতীর্ণ হলেন। ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ, আর ইষ্টে আবিষ্টতা এই তটস্থ লক্ষণ। রাগময়ী ভক্তি হয় রাগাত্মিকা নাম, তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোনো ভাগ্যবান। লোভে ব্রজবাসী ভাবে করে অনুগতি, শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগা প্রকৃতি। গোপীগণ, আমাদের ভাগ্য কোথায় না? এই যে
শ্রী গোবিন্দের প্রতি তোমাদের যে প্রেম প্রীতি এবং তার যে মহিমা, তার যে সুখ, এটি যখন শ্রীমদ্ ভাগবতাদি গ্রন্থেতে মহতের মুখে কীর্তন হতে থাকে, তখন যতই কাম ক্রোধের দাস হোক, মায়াবদ্ধ জীব হোক, ওই সাধুদের গায়ের বাতাসটা গায়ে লাগিয়ে যখন শুনতে থাকে, তখনই একটা নতুন সংবাদ পায়। কি সংবাদ সেটি? না, সংসারেও ভালোবাসা আছে, সংসারে প্রেম আছে, প্রেমের মোহ আছে, কিন্তু একই প্রেম, এই গোপীগণের একই প্রেম। এ প্রেম যেন অনন্য সাধারণ, তুলনা হয় না। জড়জগতের প্রেমে মৃত্যু আনে, দুঃখ আনে, বিচ্ছেদ আনে, বঞ্চনা আনে। যারা ভালোবাসার নয় তাদের ভালোবাসি, তোমারে না ভালোবেসি, হৃদয় আমার দিবানিশি জলে, দারুণ বঞ্চনা বিষে। হে গোপীগণ, যখন কামক্রোধের দাস সাংসারিক জীব সাধু মুখে যখন তোমাদের এই প্রেমের কথা শ্রবণ করে, তখনই অন্তরে তাদের লালসা হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি কি গোবিন্দকে এমনি করে মা যশোদার মতো ভালোবাসতে পারবো না? গোপীগণের মতো প্রাণ প্রেমাস্পদরূপে বরণ করতে পারবো না? কেন? ভালোবাসার প্রবৃত্তিটা জীবাত্মার মধ্যে, প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু সে প্রেমের স্বরূপ কি আর প্রেমটি কার উদ্দেশ্যে, সেটা মায়ার দ্বারা আবৃত থাকার জন্য জ্ঞান হয় না। তাই যারা ভালোবাসার নয় তাদের ভালোবাসে। তাই হে গোপীগণ, তোমাদের ভালোবাসার সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে কখনো কখনো অন্তরে লালসা জাগে, অমনি করে প্রাণ গোবিন্দকে ভালোবাসবার জন্য। তখন তারা কিভাবে ভালোবাসা যাবে, তার পথ কোথায়, অনুসন্ধিৎসু হয়। হতে হতে গিয়ে সদ্গুরু সঙ্গ হয়ে যায়। যখন সদ্গুরু সঙ্গ হয়, তখনই এই তোমাদের আনুগত্যে রাগাত্মিকা, এই গোপীগণের আনুগত্যে তাদের অনুগত হয়ে তখন শুরু হয়। রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে, তার অনুগত ভক্তি রাগানুগা নামে। কেন? জীবের মধ্যে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম নেই, এই জন্য জীবের ভক্তিটা রাগাত্মিকা ভক্তি নয়, রাগাত্মিকা প্রেম নয়। আর গোপীগণের মধ্যে অনাদিকাল থেকে ছিল, আছে, থাকবে, কিন্তু ওই বস্তুটি জীবের প্রয়োজন। তাই তাদের অনুগত হয়ে, গোপীগণের অনুগত হয়ে এই যে ভজন করবার সৌভাগ্য, হে গোপীগণ, আমরা প্রাপ্ত হলাম। তোমরা যদি এইভাবে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের বিপ্রলম্ভাত্মক এবং সম্ভোগাত্মক প্রেমের দৃষ্টান্ত তোমরা স্থাপন না করতে, তাহলে তা শ্রবণ কীর্তন করে অন্তরে লালসা জাগত না। তাই লালসা জাগার জন্যই জীব একটি প্রকৃষ্ট পথ প্রাপ্ত হলো। এই জন্যই আমাদের চরম সৌভাগ্য। তোমাদের এবংবিধ শ্রী গোবিন্দের প্রতি অহৈত কি যে উত্তমা প্রেম বা ভক্তির প্রকাশ। চৈতন্য মহাপ্রভু কি মত, কি পথ! না,
মহাজন শ্রীনাথ চক্রবর্তী তার চৈতন্য মঞ্জুষা নামক ভাগবতের একটা সংক্ষিপ্ত টিকা, সেই গ্রন্থ যখন তিনি প্রণয়ন করছেন তখন মঙ্গলাচরণে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতপথকে তুলে ধরেছেন। আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম রম্যা কাচিদ উপাসনা বধূ বর্গেন যা কল্পিতা শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণম অমলম প্রেমা পুমর্থ মহান ইত্থং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদম স্তত্রাদর ন পর। এই হচ্ছে এক কথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে যদি জিজ্ঞাসা করে যে মহাপ্রভুর আনুগত্য নিয়ে ভজন করছো তার মতপথ কি, একটি শ্লোকেই পরিষ্কার করে বলা হলো। তা আমাদের উপাস্য তত্ত্বকে আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয়, এখানে গোবিন্দ বলা হলো না কেন? না, গোবিন্দ বলতে ব্রজেন্দ্র নন্দন গোবিন্দ বুঝায়। আবার আমরা যে দ্বাদশঙ্গ পরশ করে তিলক পরে যে মন্ত্র পড়ি সেখানেও গোবিন্দায় নম আছে। এই গোবিন্দ কিন্তু ব্রজেন্দ্র নন্দন গোবিন্দ নয়। এই জন্য আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণ বা গোবিন্দ না বলে পরিচয়টাই তুলে ধরলেন। কাকে আরাধনা করতে হবে? যিনি ব্রজেশ তনয়, ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ। প্রশ্ন হতে পারে কোন ব্রজেন্দ্র নন্দন? দ্বারকায় তো তিনি গিয়েছিলেন, মথুরায় তো তিনি গিয়েছিলেন। বলে দ্বারকা মথুরা নয়, স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম। যিনি বৃন্দাবন থেকে যাননি কোথাও, সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আমাদের উপাসনা। তাকে ভজন করতে হবে, সাধন করতে হবে। ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন যে হে শ্রীনাথজি, আপনি যে এই মতবাদের কথা বললেন, তা আমরা যে ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন বিহারী, বৃন্দাবনেই তাকে ভাবনা করে ভজন করতে হবে, কিন্তু ভজনের পথটা তো পাবো কোথায়? ভজনের পথটা কি? রম্যা কাচিদ উপাসনা বধূ বর্গেন যা কল্পিতা। এই রাগানুগা ভক্তির এখানেই কথাটি বলা হলো। ভজনের পথটি আমাদের কি? গোপীগণের পথ। তারা গোবিন্দকে ভগবান জানেন না, মানেন না। তাদের কাছে কৃষ্ণ একমাত্র প্রেমাস্পদই। এই জন্য তারা যে রাগাত্মিকা প্রেমকে অবলম্বন করে ভজন করলেন, তাদের অনুগত হয়ে ওই প্রেমটাই রাগানুগা ভক্তিকে আশ্রয় করে আমাদের ভজন করতে হবে। ওই গোপীগণের চরণ ধরে 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 এগিয়ে যেতে হবে। এই কথা আপনি বলছেন, এটা কি আপনার নিজের বিচার বুদ্ধির কথা শ্রীনাথজি? না 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 না, শাস্ত্র ভাগবতং প্রমাণম অমলম, মধ্যস্থ শ্রী ভাগবত পুরাণ। আমি যে কথাটা বলছি এটা আমার কথা নয়, ভাগবতেই বলা হয়েছে। আর এই ভাগবতের মতই হচ্ছে মূল, আর অন্য কোনো নয়। আচ্ছা, এইভাবে যদি গোপীগণের পথে গোপীগণের অনুগত হয়ে আমরা ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ বৃন্দাবনেতেই ভজন করি, তা আমাদের কি লাভ হবে, কি পাব? প্রেমা পুমর্থ মহান, এই প্রয়োজন তত্ত্ব। কি পাওয়া যাবে না? যেটি পেলে জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, ব্যথা বেদনা
মান অপমানকেও সহ্য করে নিয়ে আমরা থাকতে পারি। কি না, সেটি হচ্ছে ভালোবাসা, প্রেম। যে মানুষ সুকৃতি বসে শুদ্ধ প্রেমের মধ্যে ডুবে থাকে, তার জীবনে ব্যথা বেদনা থাকে না। তাহলে ভজনের প্রয়োজন তত্ত্বটি কি না, অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম। এই প্রয়োজনটা কি শুধু আমাদের একারই, সাধকদের? বলে না, না, ভগবানেরও তারও প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন যেমন প্রেম, আর সেই প্রেমকে পেতে গেলে প্রেমাস্পদ কৃষ্ণের কাছেই সেই বস্তুটি আছে। আর সেটিকে পাবার জন্য ওই প্রেমিকা গোপিকাগণের চরণ ধুলি গায়ে মেখে তাদের পদাঙ্কিত পথে যেতে হবে। বলে আমরা তো না হয় প্রেম পেয়ে ধন্য হলাম, তাতে গোবিন্দের লাভ কি? বলে গোবিন্দেরও প্রয়োজন হচ্ছে প্রেম। সে হচ্ছে প্রেম কাঙাল। গোপীগণ ভালোবাসছেন, তাতে তার কাঙালিপনা যাচ্ছে না? না, যাবে না। কেন যাবে না? তত্ত্বের বিচারে যিনি হচ্ছেন বিভু, অনন্ত, অসীম, তা যিনি অনন্ত এবং অসীম তত্ত্ব, তার ক্ষুধাটাও অনন্ত, তার পিপাসাটাও অনন্ত। এই জন্য অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি ভক্তগণ অনন্ত কাল ধরে যদি গোবিন্দকে ভালোবেসেই যায়, গোবিন্দ কখনোই বলবেন না যে আমার পেট ভরে গেল। কেন না, তিনি বিভু তত্ত্ব। এই জন্য তিনি চাইছেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি জীবের হৃদয়ের প্রেম আমার দিকে আসুক, আমি প্রাপ্ত হই। এটা মোত্রাকার কৃষ্ণ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদম। এটি আমাদের অবতার, সার গোরা অবতার মহাপ্রভুর এটাই একমাত্র মত এবং পথ। এই মত এবং পথ ছাড়া আরো আরো আচার্যগণ, ঋষিগণ ভগবত উপাসনার এবং ভগবত তত্ত্বের অনেক মত পথ প্রচার করেছেন। কিন্তু সাধু সাবধান, তত্রাদরণ পর। এই মহাপ্রভুর মত পথকেই শ্রেষ্ঠতার মান্যতা দিয়ে অন্যান্য মত পথকে প্রণাম করে দূরেই সরিয়ে রাখতে হবে, কখনো তা গ্রহণ করা যাবে না। এই জন্যই উদ্ধব বলছেন যে হে গোপীগণ, তোমরা যদি এই লীলাটি প্রকাশ না করতে, আমরা ভজনের পথ খুঁজে খুঁজে পেতাম না। তোমরা লীলা করলে, এইবার মহাজন সেই সন্ধানটি আমাদের কাছে পৌঁছে দিলে। রাধা কৃষ্ণের এই লীলা অতি গূঢ়তর, দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের না হয় গোচর। চরিতামৃতে রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে বলছে যে রাধা গোবিন্দের লীলাটি অত্যন্ত অতি অতি গূঢ়তর। এখানে দাস্য বাৎসল্যাদি আদি শব্দতে দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য এবং মধুর, এই চারটি রস এবং ভাবের দ্বারা এই রাধা কৃষ্ণের নিকটে পৌঁছা যাবে না, অনুভব হবে না, আস্বাদন হবে না, দর্শন হবে না। বলে মধুর রসেরও, রাধা গোবিন্দের যে সম্ভোগাত্মক মাধুর্য, সেটি না হয় বাৎসল্য রসে হবে না, সখ্য রসে হবে না, দাস্য রসে হবে না, ঠিক আছে। কিন্তু মধুর রসের ভক্তিকে আশ্রয় করলে কি হবে না? না, হবে না। কেন না, মধুর রসের আবার রকম ফের আছে।
কিরকম রকম না, মথুরায় কুবজা দেবী এবং তার অনুগত যারা, তারা শ্রীকৃষ্ণকে মধুরভাবে সাধারণের অতি হিসাবে ভজন করে চলেছেন, সেটাও মধুর রস। আবার দ্বারকায় 16,000 মহিষী বৃন্দ সমঞ্জসারথীকে আশ্রয় করে তারা ভজন করে চলেছেন, সেটাও মধুর। কিন্তু এই সব মধুর রসের দ্বারা কখনো এই ব্রজের রাধা গোবিন্দের এই লীলা অনুভব হবে না। কেন না, মধুর রস হলে হবে না, সেটি ব্রজস্থিত হতে হবে, আর সেটি হতে হবে পরকীয়া ভাবাশ্রিত। এইভাবে কাদের গোচরীভূত হয়েছে? সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার, সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার। এখানে সখী শব্দ হচ্ছে রাধা কিঙ্করীগণ, তাদেরকে সখী বলা হয়। সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার। কি অধিকার? না কুঞ্জ, নিকুঞ্জ, নিভৃত কুঞ্জ, এই 3 প্রকার কুঞ্জে রাধা গোবিন্দের অবস্থান হয়। যখন কুঞ্জ, তখন সেখানে রাধা গোবিন্দের যত প্রকার সখীবৃন্দ সব থাকে, রাধা গোবিন্দ থাকে, সেখানে সেবা পরিচর্যা চলে। আর এটা কুঞ্জ। আর যখন নিকুঞ্জে অবস্থান করেন, তখন কেবলমাত্র ললিতাদি অষ্টসখী থাকেন আর মঞ্জুরিগণ থাকেন। আর যখন নিভৃত নিকুঞ্জে থাকেন, তখন ললিতা বিশাখাও সেখানে থাকতে পারেন না, একমাত্র ওই মঞ্জুরিগণই সেখানে থাকেন। কেননা সখীগণ সেখানে থাকার তাদের যোগ্যতা নেই। কেন? তারা তো সখী, তারা কিঙ্করী নন। একমাত্র এখানে সখী বলতে মঞ্জুরি বা রাধা দাসী, তারাই সেখানে রয়েছেন। যখন এদের প্রতি রাধারানীর এবং শ্রী গোবিন্দের অসংকোচ বুদ্ধি, ললিতাদি সখীগণের সঙ্গে নিভৃতে কখনোই রাধা এবং গোবিন্দ সম্ভোগাত্ম লীলা সাধন করতে পারেন না। একটা সম্ভ্রম বোধ এসে যায়। কিন্তু কিঙ্করীগণ যদি থাকেন, তখন অবাধে তাদের মিলন মাধুর্য উচ্চারিত হয়ে ওঠে, সংকোচ হয় না। এই জন্য সবে এক সখীগণের ইহা অধিকার, অর্থাৎ ওরাও গোপী কিন্তু কিঙ্করী। সখী হইতে হয় এই লীলার বিস্তার। সখী বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়। সখী বিনু এই লীলার অন্যের নাহি গতি। অর্থাৎ নিভৃত নিকুঞ্জে ললিতাদি এই পরমপৃষ্ঠ সখীগণেরও প্রবেশ নিষেধ। একমাত্র প্রাণসখী আর নিত্য সখী, এরা মঞ্জুরি, এদেরই অধিকার। তাই সখী বিনু মানে এই শ্রেণী সখী ছাড়া অন্যের প্রবেশ নেই। সখী ভাবে তারে যে করে অনুগতি, তাহলে আমরা কি করে যাব? না, ওই রাধা কিঙ্করীগণের অনুগতা হতে হবে। সে রাধা দাস্যটির হৃদয়ে প্রাপ্ত হতে হবে। হয়ে যদি ওই রূপমঞ্জুরাদি মঞ্জুরিগণের আনুগত্যে যাওয়া যায়, রাধা কৃষ্ণ কুঞ্জ সেবা সাধ্য সেই পায়,
সেই সাধ্য পাইতে আর নাই কো উপায়। এই জন্য উদ্ধব বলছেন, এই যে পরম্পরা আমাদের ভজনের, একেবারে আমরা মায়াবদ্ধ জীব কিন্তু পেয়ে গেলাম। হে গোপীগণ, কি করে পেলাম? না আগে রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতিমা তোমরা গোবিন্দের সঙ্গে এবং বিদ লীলা আস্বাদন করলে আর প্রকাশ করলে। এই জন্য তোমাদের ভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাগ্যের দরজাটাও খুলেই গেল। দিষ্টা পুত্রান পতিন দেহান স্বজনান ভবনানি চ হিত্বা বৃণীত জয়ং যৎ কৃষ্ণাক্ষং পুরুষং পরম। বলতে বলতে উদ্ধব ভাবাবেগ উচ্ছ্বাসে আপ্লুত চিত্ত হয়ে যাচ্ছে। কত মুখে বলবো তোমাদের এই কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগের মহিমার কথা, কত দিকের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। এক যে তোমরা জীবনের সব কিছু গোবিন্দ অর্পণ করেছ এবং কৃষ্ণ সুখৈক্য তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনাময় রাগ ভক্তি প্রাপ্ত হয়েছ, এই একটা দিক। এবার আর একটা দিকের কথা উদ্ধব তুলে ধরছে, সেটা হচ্ছে ত্যাগ। ত্যাগ ত্যাগ তো সবাই বলে, কিন্তু হে ঠাকুরানীগণ, তোমাদের ত্যাগ এটি তোমাদের চরমতম ভাগ্যের পরিসীমা। পুত্রান পতিন দেহান স্বজনান ভবনানি। বাড়ি ঘর আত্মীয় স্বজন শরীর স্বামী পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী প্রতিবেশী সমস্ত কিছুই তোমরা ত্যাগ করলে। কেমন ত্যাগ? মলবৎ, ভাগবত মলবৎ বলেছে। অর্থাৎ মানুষ যেমন মলত্যাগ করার পরে নাকে কাপড় দিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে চটচট করে চলে যায়, আর ওদিকে তাকাই না, ত্যাগ হয়ে গেল, তার তাকায় না। তা তোমরা যে এইভাবে পতি পুত্র স্বজন আত্মীয় গৃহ সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছ, ত্যাগ করে কি করেছ? কৃষ্ণাক্ষং পুরুষং পরম বৃণীত। সমস্ত কিছু ছেড়েছ আর ধরেছ কাকে? যিনি অনন্ত নামে পরিচিত, অনন্ত অনন্ত সহস্র নামে পরিচিত হলেও একটি নামে যার সমস্ত বিশেষণকে বিশেষিত করে, সেই নাম কি? এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। এই কৃষ্ণ নামটি হচ্ছে ভগবানের স্বয়ং ভগবানের স্বরূপভূত নাম। তাই তোমরা এই সমস্ত যে ত্যাগ করেছ, ছেড়েছ, তো ধরেছ কাকে, বরণ করেছ কাকে? না কৃষ্ণাক্ষং পুরুষম। নিখিল বেদশাস্ত্র যাকে কৃষ্ণ এবং স্বয়ং পরম পুরুষ বলে ঘোষণা করছে, তাকে তোমরা কি রূপে বরণ করেছ? প্রভু রূপে, সখা রূপে, পুত্র রূপে বা পিতা রূপে? না না না, প্রেমাস্পদ রূপে। কেন না? প্রেমের পরিপূর্ণ পরিপক্ক প্রকাশই হচ্ছে গিয়ে এই মধুর রসে, দাস্য বাৎসল্যাদি ভাবের মধ্যে নয়। তা এই যে তোমাদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, এটা তোমরা ভেবে চিনতে বিচার করে ত্যাগ করুন।
মন থেকে আপনা আপনি ত্যাগ এসে গেছে। কিন্তু তোমাদের ত্যাগ দৃষ্টা আমাদের চরম সৌভাগ্য। এই ত্যাগ সবার ভাগ্যে হয় না। কবিগণ বলছেন, আরে আমরা সব ছাড়লাম, কেন ছেড়েছি, কি হবে, সত্যি ভাবিনি আমরা। কৃষ্ণকে ভালোবেসেছি, কৃষ্ণকে জীবনে যদি আর কখনো নাও পাই, তবু কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, এই প্রেম আমাদের কখনো ছুটে যাবে না উদ্ধব। কিন্তু এতে তোমাদের কি লাভ? লাভ হচ্ছে এই যে, হে ঠাকুরানীগণ, তোমাদের এই ত্যাগের মহিমার কথা ভাগবতে ছড়ানো রয়েছে। আর সাধু মুখে শ্রবণ করতে 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 করতে, শুধু শ্রবণ করলেই কি হয় না, অনন্ত কোটি জন্মের পুঞ্জীভূত অকৃত যত পাপ তাপ সমস্ত কিছু বিধ্বংস হয়ে যায়, বিনা প্রায়শ্চিত্তে, বিনা কর্মফল ভোগেই। আর পরিণামে প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই ভক্তি, সেই প্রেম ভক্তি। গোপীগণ বলছেন, উদ্ধব একটু বাড়াবাড়ি করে বলছে নাকি? কেন ঠাকুরানীগণ? না, আমরা আত্মীয় স্বজন স্বজন ঘর বাড়ি ত্যাগ করেছি কৃষ্ণের জন্য, এবং সেখানে কৃষ্ণকে আমরা পেয়ে কি করি? সেবা করি। কিভাবে সেবা করি? সর্বাঙ্গ দিয়ে। তাহলে সর্বাঙ্গ দিয়ে সেবা করতে গেলে তো দেহটা দরকার। তা তুমি ত্যাগের তালিকার মধ্যে, ত্যাগের খাতার মধ্যে দেহ ত্যাগটা আবার উল্লেখ করেছ। তো দেহ ত্যাগ করে আবার কৃষ্ণ ভজন হয় নাকি? কৃষ্ণকে ভালোবাসা যায় নাকি? এখানে দেহই নেই, সেখানে তার চরণ সেবা করব কি করে? তাই এই কথাটা কেমন তুমি বললে উদ্ধব? উদ্ধব বলছেন, ঠাকুরানী, আহা হা, আমি কি এমনি বলছি? আগে চোখে দেখেছি, শুনেছি, তবে এটা সিদ্ধান্ত করে বললাম। কোথায় শুনেছ? ওই সাধুগণের মুখে। তোমাদের দেহ ত্যাগেও যে কৃষ্ণ ভজন হয়, এটা বাস্তব দৃষ্টান্ত শুনেছি ঠাকুরানী। কবি বলছেন, কোথায় শুনলে? এক জায়গা নয়, দুই জায়গা। কোথায়? শ্রীমদ্ ভাগবতে দশম স্কন্ধে 23 অধ্যায়ে শুকমুনি যখন অন্ন ভিক্ষা লীলা বর্ণনা করছেন। অন্ন ভিক্ষা লীলা বড় গম্ভীর লীলা। অনেক অনেক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের অন্ন ভিক্ষা লীলাটি অনুষ্ঠান করেছিলেন। কেননা চরিতামৃতে বলা হলো, জ্ঞান কর্ম যোগ ধর্মে কৃষ্ণ নহে বশ, কৃষ্ণ বশ হেতু এক প্রেম ভক্তি রস। মীরা কাহে বিনা প্রেম ছে না মিলে নন্দলাল। তাহলে যে জ্ঞান কাণ্ড, কর্মকাণ্ড এবং যোগমার্গ, এদের দ্বারা যে স্বয়ং গোবিন্দকে বশ করা যায় না, পাওয়া যায় না, চেনা যায় না, তার প্রমাণ কি? হলো ওই অন্ন ভিক্ষা লীলা। ক্ষুধার্ত গোপগণকে ভিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন ব্রাহ্মণ পল্লীতে। সেখানে বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান হচ্ছে এবং বিশাল অন্নকূট।
তারা আগে চাইলেন, গোবিন্দ আগেই বলে দিয়েছেন, আগে প্রণাম করবি, আমার নামটা শুনিয়ে দিবি, তারপরে ভিক্ষা চাইবি। তো তারা যখন তাই করলে, তখন কোন কৃষ্ণ, কোন কৃষ্ণ? বলি তোমরা কৃষ্ণকে চিনো না? এত বড় কেউ চোবে, কেউ তেয়ারি, কেউ দোবে। আরে নন্দন, ও এই নন্দগাঁয়ে গোয়ালাদের রাজা নন্দের একটা বদমাস ছেলে আছে। ছি 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 ছি, হাড় বজ্জাত, একবার উত্তিষ্ট করে তুলেছে ব্রজবাসীদের। তার এত বড় স্পর্ধা, এই বামুন পাড়ায় এসে আবার হাত বাড়িয়েছে। দেবতায় অন্ন নাহি করি সমর্পণ, যজ্ঞগ্র ভাগ চাহে গোপের নন্দন। তেরে মেরে একেবারে তাড়িয়ে দিলে। কৃষ্ণ দেখাচ্ছেন, দেখলে তো, এরা যাজ্ঞিক, এর মধ্যে যোগীও আছে, জ্ঞানীও আছে, আমাকে চিনতে পারলে না। যে যজ্ঞ করছে, অহংই সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা প্রভুর বেচ, ওই যজ্ঞের আমি তো কর্মফলদাতা, যজ্ঞ ফলদাতা, যজ্ঞের মন্ত্র, আহুতি, যজ্ঞাগ্নি সব আমি। সেই আমি চেয়ে পাঠালাম, চিনতে পারলে না। তাহলে অন্ধকারে যেমন কিছু দেখা যায় না, চোখ ঝলসানো আলোর মধ্যেও কিছু দেখা যায় না। তো অন্ধকারে দেখা মানে অজ্ঞান। অজ্ঞান ব্যক্তি যেমন ভগবানকে চিনতে পারে না, আর তীক্ষ্ণ জ্ঞানালোকে অন্ধ হয়ে যায়, তখন গোবিন্দকে দেখলেও চেনা যায় না। ফিরে গেলেন কাঁদতে কাঁদতে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমরা ভিখারি পাঠিয়েছিলাম, একটা দরজা গেলে না গালমন্দ শুনতেই হলো, রাগ করলে হয় নাকি? আবার অন্য দরজায় গেলে দেখবি ঠিক তার বিপরীত ব্যবহার পাওয়া যাবে। যা, এই যাজ্ঞিক মণিপত্নীগণের কাছে যা। কৃষ্ণের কথাই যখন তারা গিয়ে উপস্থিত হয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন, কেন না যজ্ঞকর্মের অবসর ক্রমে সমস্ত যাজ্ঞিক মণিগণ পত্নীগণ একখানে নিরালা স্থানে একত্রিত হয়েছে, হয়ে একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরে হা কৃষ্ণ বলে কাঁদছে আর নয়নের জলে ভাসছে। সখাগণ দেখেই বলল, দেখ, দিক আর না দিক ভাই কিছু, এদেরকে দেখেও বুকটা ভরে গেল রে, এরা কৃষ্ণ নাম করছে, কৃষ্ণ বলে কাঁদছে। তারপরে বললেন, হে ব্রাহ্মণী বৃন্দ, প্রণাম প্রণাম, এসেছি আমরা এই উদ্দেশ্যে। এরা কৃষ্ণ নাম করছে কেন? এদের স্বামীগুলো কৃষ্ণকে চিনতে পারলে না। বলে সংসর্গ যা দোষাগুণা ভবন্তি। এরা ব্রাহ্মণই তো, তা এই বিশাল ব্রাহ্মণ পল্লীতে প্রত্যেক দিন হোম যাগ শান্তি সস্তায়ন লেগেই আছে। তার জন্য বেলপাতা, তুলসী পাতা, পঞ্চগুড়ি, পঞ্চশস্য, আতপ চাল, দুব্য প্রচুর লাগে। তো এগুলো যোগান দেয় বৃন্দাবনের মালিনীরা। তো মালিনীরা সংগ্রহ করে বেচতে আসে, আর কিনতে বসে ব্রাহ্মণীরা। এই মামুনিদের নিয়ম আছে, মায়েরা যখন একখানে হবে, ও ঘরের কথা তুলবেই তুলবেই তুলবে। তেরা জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ রে, তোর ছেলে বৌমা আছে, জামাই আছে, স্বামীটা কেমন? এইভাবে যে তোরা একা একা বেরিয়ে আসিস, সন্দেহ করে না? ইত্যাদি ইত্যাদি যা সংসারে জিজ্ঞাসা। ওরা বলে, বামুন মা, সংসার আপনাদেরও আমাদেরও, ওই জিজ্ঞাসা করলে কী লাভ? আপনাদেরও যা আছে আমাদেরও তাই আছে। সংসার থাকবে, জ্বালা পোড়ানি থাকবে না, সেটা হয়? ছিল আমাদের, এখন আর নাই। সংসার আছে, জ্বালা পোড়ানি নেই, তোদের কি করে গেল? বলে, ওই যে আমাদের নন্দ বাবার ঘর আলো করে নন্দনন্দন এসেছেন মদন গোপাল, দিনান্তে যখন একবার কি আমরা দর্শন করি বামুন মা, সারা জীবনের ব্যথা বেদনা বঞ্চনা সব চলে যায়। কে সে? যাকে দর্শন করলে ত্রিতাপের জ্বালা দূর হয়ে যায়। কি নাম, কি দেখতে, কেমন হাসে, কেমন চলে? কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা। মালিনীরা তখন ওই কৃষ্ণের কথাই শোনায়,
এই তাদের মুখে কৃষ্ণের কথা শুনতে শুনতে ব্রাহ্মণীগণের কৃষ্ণ অনুরাগ জেগে উঠল। বলে এই জন্যই মানব দেহ প্রাপ্তি। তা আমরা তো ব্রাহ্মণী, চৌকাঠ পেরিয়ে যেতে পারবো না বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য। তাই এই জন্মটা কৃষ্ণ বলে কাঁদতেই থাকি, পর জন্মে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ পাওয়ার উপযুক্ত জন্ম পাবো, তখন গোবিন্দকে পাবো। তাই ব্রাহ্মণীগণ কাঁদছিলেন। এমন সময় কৃষ্ণ সখাগণকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি জন্য এসেছ? তখন সব বললেন। আহা, শোনার সঙ্গে সঙ্গে তখন তাদের আনন্দ আর ধরে না। চতুর্বিধ অন্ন মাদায় ভাজনই অবিশ্বস্য প্রিয়ং সর্বে সমুদ্রমেব নিম্নগা। সুকমণি বলছেন, সমুদ্র অভিমুখী ভরা ভাদ্র মাসে খরতর জলস্রোত যেমন সমস্ত বাধা উল্লঙ্ঘন করে ছুটে চলে, তেমনি মণিপত্নীগণ সমস্ত কিছু বাধা অতিক্রম করে যে আর আমাদের স্বামীগুলো আমাদের না নানিক, আমরা কারো কথা শুনবো না, একেবারে গোবিন্দের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু সবাই কি যেতে পারলেন? উদ্ধব বলছেন, হে ঠাকুরানীগণ, তত্রৈকা বিধৃতা ভর্তা ভগবন্তং যথাশ্রুতম ঋতব গুজ্জ বিজহ দেহং কর্মানুবন্ধনম। কোন এক মণিপত্নী তার স্বামী ব্রাহ্মণ দেখতে পেয়েছে। একই সতী, যজ্ঞের পবিত্র অন্ন নিয়ে তুমি স্বর্ণথালায় সাজিয়ে নিয়ে কাকে দেওয়ার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছ? দাঁড়াও। সতী দেখলে আর তো চেপে রাখা যাবে না। স্বামী কোনোদিন যায়নি এভাবে, আর যাবো না, একটি বার মাত্র আমায় যেতে দাও। অনেক কথা কাটাকাটি প্রহার করলে, ঘর বন্ধ করে তাকে রেখে দিলে, আর যাওয়া হলো না। তখন যথাশ্রুতম হৃদোপগুচ্ছ। সুকমণি বলছেন, ওই যে কৃষ্ণের রূপ শুনেছে মালিন্দির মুখে, এইরকম এইরকম বাধাপ্রাপ্ত, তো হাতে পায়ে বাঁধা, দরজা বন্ধ, তখন স্থির হয়ে বসে ওই মালিনীদির মুখে যে কৃষ্ণ রূপ সেটা হৃদয়ে চিন্তন করতে লাগলেন, আর নয়নে জলে ভাসতে লাগলেন। আজ এই দেহটায় হলো আমার বাধা, এই দেহটা আবদ্ধ হলো বলে আজ আমি যেতে পারলাম না তোমার কাছে শ্যাম। তা আমি না যেতে পারি, তুমি তো ভক্ত বৎসল, তুমি কি আমার কাছে আসতে পারো না? যখন কাঁদতে কাঁদতে দেখছেন হৃদয়ের মধ্যে প্রাণ গোবিন্দ এসেছে, হে বিপ্রপত্নী, এই তো আমি। তখন হৃদয়োপগুচ্ছ, সুকমণি বলছেন, হৃদয়ের মধ্যেই তখন আলিঙ্গন করলেন সেই ব্রাহ্মণ পত্নী, করে বীজহ বিশেষভাবে পরিত্যাগ করলেন দেহ। কোন দেহ? কর্মানুবন্ধনম। কর্ম, এই জড় জাগতিক সুখ দুঃখ পাপ পুণ্যময় কর্মবন্ধনের দেহটাকে ত্যাগ করে নিত্য শুদ্ধ শাশ্বত দেহ নিয়ে চললেন গোবিন্দের কাছে। এই কথাটি উদ্ধব তুলে ধরলেন গোপীদের কাছে, যে হে গোপীগণ, তা দেখুন এইভাবে দেহ ত্যাগ দ্বারাও তোমাদের কৃষ্ণানুরাগ ধরিয়া রাখিল স্বামী এক দ্বিজ সতী, ঘরের ভিতরে রইল না পাইল সংগতি, হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণে দিলেন আলিঙ্গন, ছালিল শরীর কর্ম নিবন্ধ বন্ধন। এই দেহ ত্যাগের দ্বারা কৃষ্ণ ভজন, এই একটা দৃষ্টান্ত। আর একটি দৃষ্টান্ত নেই ঠাকুরানীগণ মহারাস লীলায়, যখন শ্যাম সুন্দর বাঁশি বাজিয়ে দিলেন, সেই বাঁশির আকর্ষণে সবাই কি যেতে পেরেছিলেন না? ওই রকম ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলেন। অন্তর গৃহগতা কাশ্চিৎ গোপ্পা লব্ধ বিনির্গমা, কৃষ্ণ তদ্ভাবনা যুক্তা দুদুর মিলিত লোচনা। বাধা দিয়ে স্বামী হাতে পায়ে বেঁধে মেঝের মধ্যে পদাঘাতে ছড়িয়ে দিয়ে বাইরে থেকে সে কহল তুলে দিয়েছে।
এই যে কৃষ্ণ বিরহ বাঁশি কানে শুনলে আর যেতে পারলে না। দুঃসহ পৃষ্ঠ বিরহ তীব্র তাপধূতা শুভা ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুত শ্লেষ নিবৃত ক্ষীণ মঙ্গলা। ধ্যান করতে লাগলেন গোপী। ওই কৃষ্ণ বিরহটা এমন এমন তীব্র হয়ে এলো তার কাছে যে বাঁশি শুনলাম, সবাই চলে গেল, আমার ভাগ্যে হলো না, আমি যেতে পারলাম না। এই যে তাপ, এই বিরহটা কেমন বিরহ না, প্রলয়কালীন যে লক্ষ কোটি সূর্য প্রজ্বলিত হয়, যে তাপের সৃষ্টি হয়, সেই রকম সন্তাপ তার হৃদয়ে উদ্ভূত হলো। আর ওই সন্তাপের দ্বারা ওই গোপীর যত অশুভ কর্মবন্ধন ছিল সব পুড়ে শেষ হয়ে গেল। ধ্যানের মধ্যে প্রাণ গোবিন্দ এসে উপস্থিত। গোপী, আমি গোপী না, তুমি গোপী, এই তো আমি এসেছি। ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুত শ্লেষ, ধ্যানের মধ্যে প্রাণ গোবিন্দকে প্রাপ্ত হলেন। হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত যে প্রহার, এত যে গালমন্দ, এত যে অত্যাচার, ঘাত প্রতিঘাতের ব্যথা বেদনা সব ভুলে গেলেন। একটা চিন্ময় আনন্দ, সে আনন্দের দ্বারা কি হলো? ক্ষীণ মঙ্গলা, অর্থাৎ সর্বনাশ না হলে গোবিন্দকে পাওয়া যায় না। তো সর্বনাশ হচ্ছে শুভ কর্ম আর অশুভ কর্ম, দুটোই নাশ হতে হবে। পাপ যেমন ক্ষয় হতে হবে, পাপ থাকলে গোবিন্দ ভক্তি লাভ হবে না, পুণ্য থাকলেও হবে না। এই যতক্ষণ পর্যন্ত শুভ অশুভ কর্মের নাশ না হবে, তাই বিরহে অশুভ কর্ম নাশ হয়ে গেল, আর মিলন আনন্দের প্রভাবে শুভ কর্ম নাশ হয়ে গেল। তমেব পরমাত্মনং চার বুদ্ধাপি সঙ্গতা গুণর্জহুময়ং দেহং সত্য প্রক্ষিণ বন্ধনা। ওখানে কর্মবন্ধনমূলক দেহ ত্যাগ করলেন, আর এখানে সেই গোপী যখন গোবিন্দকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাপ্ত হলেন, তখন তিনি তার গুণময় শরীরকে পরিত্যাগ করলেন। পরিত্যাগ করে রাসে গোবিন্দের সঙ্গে মিলনের যোগ্য দেহ প্রাপ্ত হলেন, হয়ে সকল গোপীর আগে ভাই সেই রামা। এই উদাহরণটি তুলে ধরলেন উদ্ধব। এইবার ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন, তাহলে গোপীগণ দেহ ত্যাগ করে এভাবে কৃষ্ণ ভজন করলেন, আমরা যদি ভজন করতে করতে সিদ্ধি লাভ না করি, তা আমরা যদি এমনি করে বিষ খেয়ে মরি, তা আমাদের সিদ্ধি লাভ হবে না? কারণ দেহ ত্যাগ করে যখন হলো, দেখছি যে আর আমি ভজন করে সিদ্ধি লাভ করতে পারছি না। তো গোপীগণ যেমন দেহ ত্যাগ করেই প্রাপ্ত হলেন, আমিও যদি দেহটাকে ত্যাগ করি তাহলে গোবিন্দকে প্রাপ্ত হব? বলে না, এরকম বলবেন না। এটা একমাত্র নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের জন্যই। কেন না, এই প্রশ্নই উঠেছিল, মীমাংসা করলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। সনাতন গোস্বামী পাদ শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছেন মহাপ্রভুর দর্শন এবং সঙ্গ করবার জন্য। ঝাড়িখণ্ডের পথে যেতে যেতে সারা শরীরে একেবারে কণ্ডুরসা, দুরারোগ্য চর্মরোগ, সর্বক্ষণ রস, রক্ত আর পুজ আর দুর্গন্ধ। আর মহাপ্রভু ওইভাবে প্রত্যেক দিন এসে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নেন শ্রীক্ষেত্রে, আর প্রভুর গায়ে ওগুলো লেগে যায়। বারণ করলেও কিছুতেই শোনেন না প্রভু। সনাতন দেখছেন ব্যাধিটাও সারছে না, আর প্রভু শুনছেন না। তা ব্যাধির শরীরে না হয় কৃষ্ণের ভজন, যাহা ব্যাধি তাহা রহে মন। তাহলে এই শরীরটাকে আমি ত্যাগ করব, ত্যাগ করে ব্যাধি মুক্ত হয়ে আমি মহাপ্রভুর চরণ প্রাপ্ত হব। এ ত্যাগ যে করব, কিভাবে করব, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন। আর কয়েকদিন বাদে রথযাত্রা আরম্ভ হবে। এইবার মহাপ্রভু রথের আগে নৃত্য করবেন,
আর রথটা ঘড় ঘড় করে চলবে, 16 চাকার রথ, আর ভিড় তো অফুরন্ত ভিড়। ওই ভিড়ের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে আমি একেবারে গিয়ে চাকার তলে পড়ে যাব। আর অত ভারী 16 চাকার রথ আমার উপর দিয়ে চলে যাবে। তো একদিকে জগন্নাথ দেব, আর একদিকে চৈতন্যদেব, আর একদিকে রথের স্পর্শে এইভাবে যদি আমার দেহ ত্যাগ হয়, তাহলে আমি ভজন সিদ্ধ হয়ে ঠিক প্রভুর চরণই পাব। এইভাবে সংকল্প করলেন সনাতন গোস্বামী পাদ। কিন্তু সর্বান্তর্যামী ভগবান এসে বলছেন, একদিন আসি প্রভু দোহারে মিলিলা, সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা, সনাতন দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে। কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িয়ে। আমি যদি আত্মহত্যা করে গোবিন্দ চরণ পাওয়া যেত, ভজনের দরকার কি? কোটিবার জন্মাতাম, কোটিবার আত্মহত্যা করতাম। দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে, কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় কোনো নাই ভক্তি দিনে। এই জন্য উদ্ধব বলছেন, ভক্তগণ এই প্রশ্ন আসতে পারে, কিন্তু নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের আচরণীয় বিষয় কখনো সাধকগণের আচরণীয়, অনুশীলনীয়, অনুকরণীয় হবে না। ওটা গোপীগণেরই। মহাপ্রভু বলছেন, দেহ ত্যাগাদি এই সব তম ধর্ম, তম রজে ধর্মে কৃষ্ণে না পাই চরণ, ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কবু নহে প্রেমোদয়, প্রেম বিনা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য নাহি হয়। এই নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সমস্ত কর্ম প্রচেষ্টা, সাধন প্রচেষ্টা আমাদের অনুকরণীয় নয়। এইভাবে গোপীগণের যে ত্যাগ কতখানি, তার প্রশংসা করার পরেও দেখলেন গোপীগণের চিত্তবৃত্তি এখনো পরিপূর্ণভাবে একেবারে প্রশান্ত দশায় আসেনি। তখন আরও কিছু প্রশংসামূলক, স্তুতিমূলক কথা বলতে শুরু করলেন উদ্ধব। আগামীকাল আমরা তা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম রাখছি।